معروف چلڈرن سینٹر کی طرف سے خوش آمدید. ہم نے کافی دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں بھی اور ویسے بھی باہر کے بچوں میں بھی آنکھوں کے امراض اور آنکھوں کے مسائل کافی ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم عام عوام الناس کے لیے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر جہاں زیب درانی کو دعوت دی ہے، جو کہ کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ ہے، ماہر امراض چشم جس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو آپ ان سے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ کون سے کامن 4-5 پرابلمس جو ہوتے ہیں بچوں میں، تو اس سلسلے میں آپ آگے بتائیں گے. ویلکم ڈاکٹر جہاں زیب سر. تھینک یو سر. جی سر، دیکھا گیا ہے کہ جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو اس وقت اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی ہیں تو ماں باپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی کوئی 4-5 دن گزرتے ہیں تو ماں باپ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک یا دونوں آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے بچے کی آنکھوں میں نا، اور پھر اس گند اور پل آنا شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر ماں باپ تو سمجھتے ہیں چلو پیدا ہوا ہے ابھی آنکھیں کھولے گا صاف ہو جائیں گی، لیکن پھر وہ 2-3 ہفتے گزر جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی پیدائش کے وقت ایک آنسوؤں کی نالی ہوتی ہے، اللہ کا نظام ہے، سب کے ساتھ ہے. وہ پیدائش کے وقت وہ بند ہوتی ہے، پیدائش کے اوپر کھلتی ہے، لیکن وہ کچھ بچوں کی نہیں کھلتی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی وہ نالی جو بند ہوتی ہے یس پیدائش کے وقت کھل جاتی ہے. لیکن نیچرلی ایک قدرت کا پروسیس ہے، کبھی کبھار نہیں بھی کھلتی. تو وہ پھر نالی جو ہے قدرت کی طرف سے دیکھا گیا 1 سے 3 مہینے میں کھل بھی جاتی ہے. لیکن اس کو ہم نے سیریس اس لیے لینا ہوتا ہے کہ اگر وہ گند اور پل آنکھ میں رہ گئی تو آنکھ کے کالے حصے پہ جو نظر کا حصہ جسے ہم کارنیا کہتے ہیں، اس پہ انفیکشن ہو جائے گا تو نظر جا بھی سکتی ہے. تو اس کو لوگ آرام سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہوتی. ہم نے ایک اینٹی بائیوٹک ڈراپس دینے ہوتے ہیں تاکہ انفیکشن نہ بچے رہے اس کے اندر. اور آنکھ کا ایک مساج ہوتا ہے. نالی جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں ساتھ ساتھ کہ یہ آنکھ کا کونا ہے، اس میں سے آنسو بنتا ہے آنکھ کے اندر، دھو کے اس کونے میں آتا ہے، یہاں پہ ایک سوراخ ہوتا ہے. تو ہم اس کو یوں مساج کرتے ہیں اس طرح اندر کی طرف، تو نالی میں جو بلاکیج ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے. تو وہ نالی کا پانی کا سسٹم کھل جاتا ہے تو پانی رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جب انفیکشن ہوگی تو پھر اس وقت اس کو اینٹی بایوٹک ڈراپس کی ضرورت ہوگی. بالکل سر. یہ نہیں کہ صرف عام پانی آ رہا ہو تو اس وقت بھی ہم اینٹی بایوٹک نہیں، عام پانی تو مطلب ہے نا کہ نالی بند ہے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، کہتے ہیں خیر ہے اس کے لیے مساج ہی کافی. بالکل سر. تو اس کا مطلب پہلا جو ایک کافی کامن پرابلم ہے نوزائیدہ بچوں میں ہی جو نالی جو ہے وہ بنی ہوئی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پانی آنکھوں میں آتا ہے. اس کو سر اگر ہم سیریس نہیں لیں گے تو سال کی عمر سے پہلے ہم نے مساج سے کھولنی ہوتی ہے، ورنہ پھر ہمیں بچے کو تھوڑا نیند دے کے بیہوش کر کے خود اپنی پروب سے کھولنی پڑے گی، جو پھر آپریشن کے کیٹیگری میں کوشش کرتے ہیں کہ پریونشن سے مساج کر کے، اور اس کو باقاعدہ اس کو دکھانا چاہیے اپنے نا کسی ماہر امراض چشم کو کہ آنکھ نالی کھل گئی ہے یا نہیں کھل گئی ہے. جی. اس کے علاوہ دوسرا کوئی جو کامن پرابلم جو آپ دیکھیں؟ دوسرا یہ ہوتا ہے سر کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدائش کے دوران نکل رہا ہوتا ہے تو پانی کچھ گندا آنکھ پہ لگ جائے، کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ یہ وہ، تو کبھی کبھار کچھ گندے پانی جیسے آنکھ میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جس میں شروع میں ہی بچے کی آنکھوں پہ کچھ سفید سا گند سا پل سی پیلا سا سبز سا لگا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم لائٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنسو میں بھی اینٹی بایوٹک بنائی ہے جو ایک قدرتی نظام ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی بیکٹیریا بہت سمجھدار ہو جو عام امیونٹی سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ہمیں پھر ایک اینٹی بایوٹک ڈراپس 1-2 ہفتے کے لیے دے کر اور ایک آئنٹمنٹ دے کے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. وہ الرجی کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. پھر وہی بات کہ بہتا ہوا پانی صاف ہوگا اور رکا ہوا پانی گندا ہوگا. تو اگر پانی کسی قسم کا بھی آنکھ میں انفیکشن رہے گا تو وہ انفیکشن کر دے گا آنکھ کو، جو آنکھ جا سکتی ہے. کنجنکٹیوائٹس اس کو انگلش میں کنجنکٹیوائٹس، سمپل ورڈز میں الرجک کنجنکٹیوائٹس جیسے الرجی ہو گئی، اور بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس، یہ 2 اس میں دیکھے گئے کامن ہے. بچوں میں زیادہ تر بیکٹیریل ہی ہوتا ہے، آنکھ کی صفائی نہیں اچھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ دیکھا گیا سر اس میں دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ آپ کون سا؟ سر اس کے بعد ہوتا ہے کہ بچہ جیسے 1 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ کچھ اپنے اس کو نظر اتنا اچھا نہیں آ رہا ہوتا، تو انسان کی عادت ہے اس کو نظر اتنا اچھا نہ آئے تو وہ ہاتھ مارتا ہے آنکھ پہ. تو یہ چونکہ اللہ کا نظام ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچھی جو نظر ہے اس کو کچھ مہینوں کے اندر 5-6 مہینے میں شروع ہوتی ہے، جس میں بچہ فالو کرنا بھی شروع ہوتا ہے اور دماغ کی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. تو بچہ اپنی آنکھ کو ہاتھ مارتا ہے تو کارنیا جو میں نے کہا نظر کا اس کو اسکریچ کر دیتا ہے. اب وہی بات ہے کہ آپ نے ایک دیوار ہٹا دی، اسکریچ کر دیا، تو اب انفیکشن آنکھ میں جا سکتا ہے. کبھی کبھار ماں جو ہے آج کل ہمارے حالات میں تیز کام کر رہی ہوتی ہے، بچے کو ڈائپر چینج کر رہی ہوتی ہے، منہ ہاتھ دھو رہی ہوتی ہے، تو اس کا ناخن بھی ماؤں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جی ماؤں کو جی اس کا مطلب کہ بچے یعنی اس کو پریونشن ہونی چاہیے اس کی کہ وہ بچے کو پھر دیکھیں تو
ग्लव्स से पहनाए हुए होते हैं उन्होंने, वो इसलिए होता है कि और फिर माएँ भी मार देती हैं सफाई करते हुए। मैं कहता हूँ माओ को जी कुछ अरसे महीने के लिए काट लें, आपका बच्चा ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब कि बच्चे को जो बेहतर ये है कि उसके जो ना जो दस्ताने हैं वो सर्दियों में दस्ताने और गर्मियों में कपड़े के दस्ताने ही क्यों ना पहनाए हुए, ताकि आंखों को स्क्रैच ना कर सके, माओ को भी अपने नाखून वगैरह काट के सफाई करते हुए ख्याल रखना चाहिए। तीसरा ये कॉर्नियल यानी कि कॉर्निया में जो टाइप, बिल्कुल सर। और चौथा जो अगला कौन सा कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में सर, अच्छा फिर देखा गया है कि बच्चे का भैंगापन, जिसको हम इंग्लिश में स्क्विंट कहते हैं, ये टेढ़ी आंख जी है, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, इसको भी माँ बाप ने शुरू में कहते हैं कि यार कुछ नहीं, वैसे हमें शक है, या मेरा कोई खालू का बेटा पैदा हुआ तो उसकी भी आंख टेढ़ी थी, फिर खुद ही ठीक हो गया। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि दो वजूहत हैं टेढ़ी आंख की। एक तो शुरू में बच्चा नहीं इतना अच्छा देख रहा होता, तो हम 1 महीने तक तो नहीं कह सकते कि टेढ़ी आंख है, लेकिन जैसे बच्चा देखना शुरू करता है, फिक्सेट करता है, तो पता चलना शुरू हो जाता है कि ये या तो फिक्स नहीं कर रहा, या एक आंख से देख रहा है, एक घूम रही है। वो बाहर की तरफ भी घूम सकती है, वो अंदर की तरफ घूम सकती है। अच्छा, इसको हम इसलिए सीरियस लेते हैं कि एक तो मस्कुलर कमजोरी है, जिस तरह बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है, पट्टों की कमजोरी है, टांगे भी लेट कमजोर है, सब तो चलो मसल भी कमजोर होंगे, हम थोड़ा टाइम दे देते हैं। लेकिन दूसरा मसला ये कि अगर उसकी नज़र कमजोर है, इसका माँ बाप की ऐनक से लेने देने का कोई ताल्लुक नहीं है कि माँ को ऐनक थी, बाप को ऐनक थी। ये प्लस नंबर होता है, छोटे साइज की आंख होती है, पैदाइशी नज़र कमज़ोर होती है। 1-2 नंबर हो तो आंख टेढ़ी नहीं होती, 3-4 नंबर हो तो आंख टेढ़ी होना शुरू होती है। तो हमें एटलीस्ट उसको पकड़ना पड़ता है कि क्या इसकी नज़र तो नहीं कमज़ोर जिसकी जैसे आंख टेढ़ी हो रही है। क्योंकि शुरू में हम 8 साल की उम्र से पहले अगर इसको पकड़ लेंगे तो हम ऐनक लगा लेंगे, तो बच्चे की आंख सीधी हो जाती है, ऑपरेशन नहीं करने की। 8 साल गुजर के और कुछ ना कि जो टेढ़ी आंख या भैंगापन है, इसको जल्दी से जल्दी अपने करीबी जो आंखों के डॉक्टर को दिखा के उसके बारे में मशवरा कर लेना चाहिए। जो ये पट्टों की कमजोरी है कि ये नजर कमजोर है। शायद ऐनक तो छोटा बच्चा नहीं पहनेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें 5 साल की उम्र में इंसान का बच्चा ऐनक पहनना शुरू कर देता है, तो हमें पता चले कि नजर कमजोर है तो ऐनक लगानी है इसको। और 5वां कौन सा कॉमन जो प्रॉब्लम आ गया सर, उसके बाद जो फिर रह जाती है वो सफेद मोतिया होता है, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं। जी। अब अल्लाह का निज़ाम है कि लेंस हर एक इंसान के अंदर है, और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब कुछ ऐसे मराइल हैं जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो सकता है। ये वही जो पुतली के अंदर जो ब्लैक से नजर आ रहा होता है वो उसको जी लेंस होता है, आपको पुतली के अंदर एक ब्लैक डॉट होता है। हाँ, अच्छा, अगर तो हल्का मोतिया होगा तो वो नहीं पता चलता, लेकिन अगर माँ को बच्चे को दूध पिलाते वक्त या देखते वक्त नजर आ जाए कि सफेद डॉट हो गया, वो डॉट सफेद हो गया, इसका मतलब कि सफेद मोतिया बहुत ज्यादा आ गया है। अच्छा। और बच्चे का अक्सर मोतिया तेज पकता है, तो वो बड़ी सीरियस चीज है, क्योंकि बच्चे ने अभी तक इसका मतलब है उस आंख से देखना नहीं शुरू किया। तो सर, ये जो माँ है जब अपने बच्चे को ख़ास तौर पे देखती रहे कि उसकी आंखों में कोई ऐसा काले से भी जो दरमियान में पुतली के दरमियान में नज़र आता है, ये काला ही है कि कुछ सफ़ेद होना शुरू हो गया, और अगर ये बहुत सफ़ेद हो जाए तो बच्चा पकड़ा जाता है, देखा जाता है कि इसकी आंख में एक सफ़ेद डॉट सा है, निशान सा है, तो ये मोतिये की अलामात हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जिस तरह इसमें ये है कि माँ बाप की कुछ बीमारियां हैं, मसलन माँ का अगर पेट में बच्चा है, शुगर है, उस वजह से हो जाता है। डिलीवरी के दरमियान कोई आंख पे चोट लग गई है, फोर्सअप डिलीवरी, उससे मोतिया बन जाता है। और पहली वजह बगैर किसी वजह के भी इंसान को दुनिया में ज़िंदगी में कभी भी मोतिया हो सकता है। कुछ माँ के पेट के इन्फेक्शन हैं जिनको हम टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, रुबेला उसमें कॉमन है, वो हो जाता है। ये ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में इतना ख्याल नहीं करते, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे कैटरेक्ट जो है सर, ये बच्चे ने देखा ही नहीं अभी तक, ये तो निकालना पड़ेगा। ये तो बच्चे की आंख भी इसका मतलब नज़र में तैयार नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि अगर 5 पॉइंट जो हम आवामन नास के लिए कहें कि आंखों के जो बच्चों में ख़ास तौर पर जो मसाइल होते हैं, उसमें पहले ये है कि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है, ये जो नाली है, उसका बनी हुई तो होती है लेकिन ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से पानी आंखों में आता है और उसके बाद उससे इन्फेक्शन हो सकती है। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि अपने ना जो कंजंक्टिवाइटिस या एलर्जी की वजह से बच्चों में ये रेडनेस हो जाती है, उसमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट ये आपने ये बताया कि जी उसमें अपने ना बच्चे हाथ लगा लेते हैं आंखों को, अल्सर कर लेते हैं, नाखून बड़े होते हैं बच्चों के, जो बच्चे के नाखून की वजह से या माँ के नाखून की वजह से, तो वो स्क्रैचेस वगैरह की वजह से इंजरी हो सकती है, तो वो भी डैमेजिंग हो सकता है आई को। जी जी, तो उसका भी ख्याल रखें। चौथा ये कि भैंगापानी या स्क्विंट जो है वो भी उसकी अर्ली डिटेक्शन, जो सब जल्दी उसकी जो तशखीस है वो होनी ज़रूरी है। और 5वां ये है कि जो कैटरेक्ट है या सफ़ेद मोतिया जो है, तो ये अगर अब ये हमारी जो आवाम है वो इस चीज़ में जो माएँ हैं या वालिदैन हैं अपने बच्चों की ये इसको गौर से देखें इन चीज़ों को, तो फौरी तौर पर कोई भी एक पॉइंट हो तो फौरी तौर पे अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट से रजू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें टाइम देने का। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।